بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ اور شکر کے جذبے کے ساتھ. اللہم آمین. انشاءاللہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا. جب تک کہ میں اور آپ اپنی نیتوں کا جائزہ نہیں لیں گے تو بات نہیں بنتی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینے والا بنائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا. اللہم آمین. انشاءاللہ دیکھیں گے ریسائٹیشن پہ جانے سے پہلے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی لیکن ہم سب کو ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹھ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو وہ میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. سبحان اللہ. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وما یدریک، تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بی وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. سبحان اللہ. یہ وہ سوال ہے قبر کے جو ہم سب سے پوچھے جانے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں ان سوالوں کے جواب وہی دے سکے گا کہ جو واقعی آپ دیکھیں نا کہ مطلب جس نے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں لایا ہو، اس کے مطابق اس کو پڑھا ہو، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی ہو نا. یعنی جو بھی احکامات یا منہیات آپ کو اس قرآن مجید میں دیے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور یہ برحق ہے نا. تو اصل بات کیا سمجھ آ گئی کہ میں اور آپ اسی وقت ان سوالوں کے جوابات دے پائیں گے کہ جب میں اور آپ الحمدللہ اس پر ایمان لا کر اس کی تصدیق کر کے اس کے مطابق اپنے عملوں کو کریں گے انشاءاللہ. چلیے موو آن ہو جاتے. آج ہماری رمضان سے پہلے لاسٹ کلاس ہے انشاءاللہ. تو لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو اناؤنسمنٹ کر دوں گی ریکارڈنگ ہماری کلاسز کے حوالے سے، کب ریزیوم ہوگی اور کیسے انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. چلیے ریسائٹیشن پہ موو آن ہو جاتے. آپ سب ریڈی؟ اس سے پہلے انشاءاللہ آیت نمبر آج سورہ عبسہ آیت نمبر
11 سے لے کر 20 تک کو دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے اس کے لفظی ترجمے کو دیکھتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، تذکیرہ ایک نصیحت ہے، فمن تو جو کوئی شاء چاہے، ذکرہ نصیحت حاصل کرے ہو اس سے، فی صحف صحیفوں میں ہے، مکرمت عزت دیے گئے، مرفوعات بلند مرتبہ، مطہرہ نہایت پاکیزہ، بے ایدی ہاتھوں میں ہے، سفارہ لکھنے والوں کے، کرام معزز، بررہ نیکوکار، قتل مارا جائے، الانسان انسان، ما اکفارا کس قدر ناشکرا ہے وہ، من ای شئین کس چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا ہو اسے، من نطفۃ ایک نطفے سے، خلقہ اس نے پیدا کیا ہو اسے، فقدرہ پھر اس نے تقدیر مقرر کی ہو اس کی، ثم پھر السبیل یعنی راستہ، یسرا اس نے آسان کیا ہو اس کا. مجھے امید ہے کہ آپ نے ترجمہ بہت اہم ہے انشاءاللہ، اسی لیے ہم گرامر سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوئے غلطی نہ کریں انشاءاللہ العظیم. چلیے انشاءاللہ آپ سب ریڈی ریسائٹیشن کے لیے. چلیے انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے لے کے آپ لوگ ٹائپ کیجیے. آپ سب نے اپنے اپنے مصحف کو کھولا ہوا ہے. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہا تذکرہ، إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة، في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، كرام بررة، كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره،
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिसाइटेशन कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ-साथ किया होगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी इसकी तजवीद को देख लेते हैं इंशाल्लाह। एंड में आप जाइएगा नहीं, मैं रिगार्डिंग आपकी क्लास के हवाले से अनाउंसमेंट करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे क्विकली कि आज की रिसाइटेशन की जो तजवीद है कल्ला, मेक श्योर कीजिएगा इसको 4 टू 5 काउंट आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है? और कल ऐसे करके लाम पे होल्ड नहीं कीजिएगा। कल्ला लाम को पूरा अदा करेंगे, आपकी जो टंग है उसकी जो टिप नहीं है, टिप के साथ जितना भी जैसे सी शेप है ना, जैसे बिल्कुल ये नहीं कि साइड लग रही है, साइड नहीं लगेंगी, टंग का बिल्कुल फ्रंट का जितना हिस्सा है ना वो जाके इंशाल्लाह आपके गम लाइंस पे लगेगा इंशाल्लाह ऊपर के, तो आपका ये लाम अदा हो जाएगा। तो पूरा अदायगी कीजिएगा, कल्ला नॉट कल्ला, ऐसे नहीं इंशाल्लाह। ला को आपने 4 टू 5 काउंट आप स्ट्रेच करेंगे, मद्दुल जायज़ मुनफ़सल है, ठीक है? इसको बस आप सुनते रहिए, सुनते-सुनते इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। इन्नहा मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा काफ को कल मोटा नहीं कीजिएगा, काफ है ना, जैसे अच्छा, की, ठीक है? का जो हम उर्दू में बोलते हैं ये नहीं है काफ, वो वाला काफ नहीं है, ठीक है? कल्ला, नॉट खल्ला, ठीक है इंशाल्लाह। और जैसे खा का भी नहीं साउंड आना चाहिए, जैसे ना ये भी ठीक नहीं है। इन्नहा, इन्ना पे आप मोस्ट कंप्लीट गुन्ना करेंगे, अकमल गुन्ना, तो आपने इसको 2 काउंट होल्ड करना है, यानी आपने एक तो ना की हरकत 1 काउंट प्लस 2 काउंट होल्ड करेंगे। इन्नहा हा आपका इंशाल्लाह आपका जो बॉटम हिस्सा है आपके थ्रोट का जो कि क्लोज टू चेस्ट है, आप वहाँ से अदा करेंगे और इसको पूरा आपने 2 काउंट पढ़ना है। अलिफ मद्दिया है ये, ठीक है? तो आप हा पूरा 2 काउंट पढ़ेंगे। तज़ ज़ाल है, ज़ा नहीं है, तज़ ये नहीं आनी चाहिए। तज़कीरा आवाज़ चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, चूँकि इसमें रक़ावा है, तो आवाज़ ऐसे करके रोकेंगे नहीं, तज़कीरा नहीं, तज़कीरा, ठीक है? उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। मेक श्योर आपकी जो टिप ऑफ द टंग है, आप उसको ना अपनी जैसे कहा जाए सामने के जो फ्रंट आपके एजेस हैं दाँतों के, उसके पास इंशाल्लाह रखेंगे, उसके पीछे नहीं रखिएगा वरना व्हिस्लिंग साउंड आ जाएगी, ठीक है? तज़कीरा, रॉ को आपने हेवी करना इंशाल्लाह। और ये जो हा है ये इंशाल्लाह की ताई मरबूता है, जब भी इस पे रोका जाता है तो ये हा में कन्वर्ट हो जाती है, की रॉ, ठीक है? हा पूरा आपके हलक से नीचे बॉटम तक जाए इंशाल्लाह। ये एक फ़ा आ गया और एक फ़ा आपने लाइट करना है, मेक श्योर आपका साउंड आपके रन से आपके मुँह से रन होना चाहिए, ठीक है? ऐसे करके नेज़ल साउंड नहीं निकालिएगा, शीन के मखरज के पास आपकी अशा, अशी, अशू, तो आपको पता है कि आपकी टिप कहाँ लग रही है, बस क्लोज़ वहीं पे आप इसको रखिए, तो इंशाल्लाह ये अदा हो जाएगा। तो आपका इस पे इख़फ़ा भी करेंगे और इख़फ़ा के साथ आप इसका गुन्ना भी करेंगे। और गुन्ना इसका कह लीजिए सेकंड दर्जे का गुन्ना है जो कि कामिल गुन्ना है, कंप्लीट गुन्ना है, ठीक है? आपकी रिसाइटेशन पे डिपेंड करता है कि आप स्लो रिसाइटर हैं या आप फास्ट हैं, तो अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्पीड के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? शाह ये जो मद है, मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, इसको आपको 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है? हमज़ा इसी वर्ड का हिस्सा है, इसी वजह से, ठीक है? इसको आप 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे, फिर हमज़ा की हरकत को वाज़े करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप पूरा पढ़ेंगे बात समझ आ रही है? आप पूरा अदा करके यानी इत्माम हरकत ज़रूर करना है कि लास्ट लेटर की हरकत बहुत प्रोमिनेंट हो कि आप जैसे कहा जाए जो नेक्स्ट वर्ड पे आप जंप कर रहे हैं तो लास्ट लेटर पे आपने क्या पढ़ा? अगर आपने आ का साउंड वाज़े नहीं किया तो सामने वाले को सुनाई नहीं दिया ना कि आपने पढ़ा है क्या? ज़ाकरा बता चुकी हूँ। फ़ी सुहुफ़िन, ठीक है? तो इसको देखिएगा फ़ी को 2 को या मदिया स्वाद सौदमा सू सोई, ठीक है? तो मेक श्योर सुहु हा है ये, नॉट द हा नहीं है, हा यानी जैसे कहते हैं ना ये साउंड सुहुफिन
فیم. اب آپ جو اس میں کریں گے تنوین کے بعد آپ کا میم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, ادغام کامل مکمل جسے کہا جائے. آواز جو ہے وہ تنوین کی شفٹ ہو رہی ہے میم کے اندر. سو ہو فن نہیں کہہ رہے, فم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کامل ہے پلس موسٹ کمپلیٹ ہونا بھی ہے, ٹھیک ہے. مکرمہ سیم وہی ہے سارا جو میں بتا چکی ہوں, جیسے تذکیرہ ذکرہ سیم اسی طرح مکرمہ. را کو آپ ہیوی کریں گے اور آپ اس کو تائی مربوطہ کو انشاءاللہ آپ نے اس کو ہاں میں کنورٹ کرنا ہے. مرفوعات, ٹھیک ہے. اور را کو آپ تھوڑا سا جماؤں کے ساتھ ادا کیجیے گا, مر, ٹھیک ہے, ناٹ نہیں, مر, ٹھیک ہے. تھوڑا سا مین کو لائٹ, مر. ٹو کو آپ نے 2 کاؤنٹ آپ نے اسٹریچ کرنا ہے. فوعاتن, ٹھیک ہے. فو آپ کا واؤ میں دیا, آئین ایک حرکت ہے, تو آئین یہ آ ہے. مرفوعاتن, تم پورا آپ کا انشاءاللہ یہ بھی آپ کا ادغام کامل ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا موسٹ کمپلیٹ ورڈ ہے. تنوین کی آواز کمپلیٹلی مرج ہو رہی ہے میم میں, ٹھیک ہے. تو کمپلیٹ آواز جب مرج ہوتی ہے تو اس کو ہم کامل غنہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کا جسے کامل ادغام کہتے ہیں, تو یہ آپ کا انشاءاللہ موسٹ کمپلیٹ غنہ بھی ہے, مرجنگ بھی پوری ہونی چاہیے, اور پھر ہولڈ بھی 2 کاؤنٹ ہونا چاہیے. مطہرہ, میک شور کیجیے گا ہاں کا ساؤنڈ بھی جسے کہا جائے اس میں بھی بہت واضح رہے کہ ہاں آپ اس کو ٹوائس پڑھ رہی ہیں. مطہرہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور تو کو آپ نے ہیوی کرنا ہے, اور ہاں کی ساؤنڈ راہ یہ واضح ہونی چاہیے. بی اے دی, اب آپ نے دیکھیے حمزہ یہ اے یہ لین ہے, اس کو بھی 2 کاؤنٹ آپ اسٹریچ کیجیے, اور دی کو بھی آپ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے. بی اے دی, بی اے دی, ٹھیک ہے, دونوں کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا پہلا والا لین تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے الف ہم سوری حمزہ آ رہا ہے تو فتح کے ساتھ, تو اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو جائے گا, یا لین, اور دی یا مدی آ گئی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. سین کی ساؤنڈ ہے, سا نہیں, الثانی السا ہے. سفرہ, ٹھیک ہے. را ہیوی, جہاں جہاں پہ بھی را پہ فتح آ رہی ہے ہر جگہ ہیوی رہے گا. کی را یہ الف مدیہ, اگین آپ نے را کو ہیوی کرنا ہے. کی را میم, اب یہ دیکھیے, اب آپ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تنوین کے بعد جب با آئے تو آپ کے جو زیادہ اوتھینٹسٹی ہے کہ آپ کے ہونٹ مکمل آپ کے کلوز ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ زیادہ اچھے سے غنہ بھی ادا کریں گے اور ساؤنڈ بھی بہت اچھا رہے گا. کی را میم با را را, ٹھیک ہے. تو میک شور با کو موٹا نہیں کرنا ہے, بار نو, با را, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کو دیکھیے گا تو اس میں بھی آپ کا جو ادغام جو آپ کا سوری اقلاب ہے, اقلاب میں جو غنہ ہے وہ غنہ کی انشاءاللہ جو نیکسٹ کیٹیگری آپ نے پڑھی ہے کامل, انشاءاللہ وہ غنہ ہے. آگے دیکھیے قتل الانسان, میک شور قاف اس کو ہیوی پڑھیے گا, اور قاف کی دمہ بہت شارپ ہونی چاہیے. قو قاف دمہ قو قاقی, ٹھیک ہے. قتل, میک شور لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. قتل, اگین آپ کا اخفا ہے, آپ جب ساؤنڈ نیزل میں لے کے جاتے ہیں نا تو پھر جا کے آپ کی نا ہیوینس آ جاتی ہے, پریشر آپ اندر بلڈ اپ کر لیتے ہیں, تو پریشر آپ باہر اس کو کیجیے, کیونکہ نون کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے سین وہ لائٹ ہے, تو ناٹ بالکل باریکی جو منہ سے ایئر آپ اس کو بلو کیجیے. ایسان سا اسا, تو سین کی ساؤنڈ واضح کیجیے گا, سا 2 کاؤنٹ انشاءاللہ. نو اس کو واضح کیجیے گا, نون دمہ نو. ما اکفارا, یہ ہم اس کو مطلب وہی ہے کہ یہ بھی سیم جیسے آپ نے کلا دیکھا تھا, سیم یہ بھی مد الجائز منفصل ہے. اکفارا, کاف پہ ہمز کیجیے گا, پہلے شدہ بھی ہے تو پہلے آپ اس کا مخرج پہ جا کے لگائیے اور پھر ایئر کو بلو کیجیے گا, ٹھیک ہے. اک, پھر ایسے ایئر آئے گی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے. پھر دیکھیے مین ای, ٹھیک ہے, یہاں پہ نبر کا رول ہے. دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو مین یہاں پہ جو غنہ ہے نا ناقص ہے, آپ اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے مین پورا آپ نے نون کا ساؤنڈ واضح کرنا ہے. مین ای, مین ای, بہت اوقات ہم ریسائٹیشن میں سے پڑھے تو نا مین نہیں کہ کیا مین پورا جب تک آپ اس کا ساؤنڈ کمپلیٹ نہیں کریں گے نیکسٹ پہ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. ای, آپ نے یا کی کسرہ کو واضح کرنا انشاءاللہ. شیئن, یا اگین آپ کی یا لین آ گئی, ٹھیک ہے, آپ اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے.
खलक़ह, ठीक है। तो खा भी हैवी है, लाम लेकिन हैवी नहीं है। अगेन कॉफ हैवी और हा को वाज़े करेंगे, ठीक है। मिन नुतफ़तिन, ठीक है। मेक श्योर कीजिए मिन ये जो गुन्ना है ये मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है और ये आपका इदगाम है, इदगाम कामिल। दूसरे नून के अंदर आवाज़ कंप्लीटली मर्ज हो गई है, ठीक है। नो तो ता के ऊपर कलकला है, नो तो फ़तिन, तिन की आवाज़ बहुत वाज़े हो। खलक़हू, अब ये जो हू है इसको आपने 2 काउंट पढ़ना है। इसमें देखिए क़ाफ और ख़ा ये दोनों हेवी हैं, बाकी आपने लाम और हू को आपने हेवी नहीं करना, ठीक है? हू को आप 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, मद्दुल सिलतुल सुग़रा, ठीक है इंशाल्लाह। फ़क़द्दरा, अगेन क़ाफ को हेवी, दाल को आपने क़द्दा, दा नहीं, दा, दा, अद्दा, अद्दी, अद्दू, फ़क़द्दरा, ठीक है? तो आपने इंशाल्लाह दाल को आपने मोटा नहीं करना। उसके बाद देखिए रॉ को हेवी करेंगे, रोकेंगे इंशाल्लाह तो हा वाज़ेह। सुम्मा सा है, नॉट सुम्मा, सीन का साउंड नहीं आना चाहिए। असा, असी, असू, ठीक है? हाम्स है लेकिन व्हिस्लिंग साउंड नहीं है। अब आप क्या करेंगे? सुम्मा, सुम्मा आपका गुन्ना मुकम्मल होना चाहिए 2 काउंट का। सुम्मा सबीला, अस, ठीक है? सबीला, अभी आपने 2 काउंट पढ़ना है इंशाल्लाह। यस्सरा, यस्सरा, ठीक है इंशाल्लाह। सीन की आवाज़ वाज़े करते हुए आप इसको रोकेंगे तो इंशाल्लाह मेक श्योर रॉ को हेवी और हा वाज़े होने चाहिए। चलिए इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाएँगे अपने इंशाल्लाह इन आयात की रिसाइटेशन भेज दीजिएगा। छोटी-छोटी सी आयत है, लेकिन बहुत बहुत ही अच्छी माशाल्लाह बहुत आई ओपनिंग आयत है। एनीहाउ इंशाल्लाह हम मूव ऑन हो जाएँगे अपने आई थिंक या हम अपने ग्रामर के लेसन की तरफ मूव ऑन हो जाएँगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रामर का सॉरी सिस्टर्स आपका होमवर्क चेक नहीं कर सके। आप सब जानते हैं कि कोविड है, प्लस हर एक की अपनी मसरूफियात हैं, तो रियली अपोलोजाइज़ कि सिस्टर बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि इंशाल्लाह आपका इस वीक ज़रूर वो आपका चेक कर देंगे। अल्लाह ताला उनके वक़्त में भी बरकत दे, उनके लिए भी आसान कर दे और हम सब के लिए हमारे कामों को आसान कर दे। आई होप कि इंशाल्लाह आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि दिस इज़ द नॉर्मल राइट, ये सभी के साथ होता है, तो इंशाल्लाह आपका होमवर्क आज चेक हो जाएगा। ग्रामर के हवाले से इंशाल्लाह अब तक मैं आपको सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ और आपको मैंने ग्रामर को कहा था कि इस्म को 4 लिहाज से देखना पड़ता है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आपने देखा था कि इराक़ के एतबार से यानी केसेस के एतबार से, जेंडर के एतबार से, फिर आपने उसको देखा था लाइक अ, उसकी वसअत के एतबार से और उसकी इंशाल्लाह अदद के एतबार से। हम हालत को बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ये बताइए अगर हम जेंडर के हिसाब से और हालत के एतबार से और अदद के एतबार से बात करें तो किसको क्लियर नहीं है? मुझे ये बताइए, किसको क्लियर नहीं है? मैंने बहुत दफ़ा आपको रिपीट करवाया फ्रॉम द बिगिनिंग से और किसको क्लियर है जी वो टाइप कर दीजिए खाली 1 ताकि मुझे आइडिया हो कि किसको क्लियर हो गया। सिस्टर सब ओके, सिस्टर सबा को है, ठीक है, सिस्टर शाज़िया को है, क्लियर है? बाकी लोग नहीं टाइप कर रहे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, टाइप मुझे फिर क्लियर है लेकिन हुँ, मुझे थोड़ा-सा जाके हुँ, नोट्स पीछे है देखने और पड़ते हैं। बताइए? जब एक चीज़ देख लेती हूँ वो समझ आ जाती है। तो बाकी लोग नहीं सेकंड टाइप कर रहे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आप लोग प्लीज़ टाइप कर दीजिए। जी, एवरीवन इज़ वेटिंग। जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको क्लियर हो राइट? अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर रवीन और सिस्टर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आसिमा ठीक है, बारकल्लाह। तो जिनको क्लियर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह मैं यही समझ रही हूँ कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बहनें नहीं टाइप कर रही कि क्या नहीं क्लियर आ रहा? देखिए जब तक आप नहीं बताएँगी ना तो फिर अपना नुकसान करेंगे। जहाँ तक कि कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो हो सकता है कि अगर अभी कुछ चीज़ों में आप स्टक हो रहे हैं तो लेटर ऑन जब इंशाल्लाह देखिए हर चीज़ अपने वक़्त पर आकर खुलती है। अगर पहले से सब कुछ बच्चों को बता दिया जाए तो फिर वही बात है कि बात नहीं बनती। ग्रेजुअली इन बेबी स्टेप्स इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितना बताया जा रहा है उसको बस आप समझ लीजिए। ठीक है चलिए, इंशाल्लाह फिर आज हम वसत पे चले जाएँ वसत पे चले जाएँ। मारिफ और नकीरा पे मैं पीछे से रिकैप नहीं करवा रही हूँ फिर मैं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्दान और गर्दान ऑफ वाहिद की गर्दान समझ नहीं आ रही सिस्टर शबीना, वाहिद की गर्दान नहीं समझ आई। फॉर्मूला याद है आपको वाहिद का? वाहिद का तो बहुत आसान है ना कि अगर जी
जमा की नहीं समझ आ रही तो याद रखिए, इसको नोट कीजिए। आप असल में कंफ्यूज कब होते हैं वाहिद जमा तस्निया में? याद रखिए, वाहिद में आप हरकत को देखेंगे, जैसे मुस्लिमुन, ठीक है, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब आपने इसकी गर्दान ऐसी बनानी है, हालत रफा आपको पता है मुस्लिमन, हालत नसब मुस्लिमन, हालत जर मुस्लिमिन। तो आप इसको नोट कीजिए, लास्ट लेटर पे मेरी जो साउंड है मुन मन मिन, तो हरकत से है या हर्फ से? हरकत से। अब मैं इसका तस्निया बना रही हूँ, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब आप खुद सोचिए मैं क्या साउंड प्रोनाउंस कर रही हूँ, माआनी, ठीक है, ऐनी, ऐनी, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि इसका जो इराब है वो हर्फ से है, हरकत से नहीं है, ठीक है, हर्फ से है और हरकत से नहीं है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरी चीज जो हम देखेंगे कि जमा, मुस्लिमूना, मीना, मीना, राइट है ना, यही है ना। तो अब आप देखिए मुस्लिम मीना, ठीक है, पहले मूना, मीना, मीना। तो ये साउंड आपको पता है कि, और आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इंशाल्लाह आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको मोनस पे ले आइए, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ठीक है। सेम इसी तरह तुन, तन, तिन, किससे हरकत, किससे आ रहा है? आप कहेंगे कि हरकत से, ठीक है। फिर मुस्लिमतानी, तैनी, तैनी, आप कहेंगे हर्फ से। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तुन तन, सॉरी, तुन तिन तिन। तो आप कहेंगे इसका जो इराब है जमा मुअन्नस सालिम का, ये हरकत से, ठीक है। तो कितने इराब हरकत से हो जाते हैं? वाहिद का, ठीक है, वाहिद का इराब हरकत से, जमा मुकस्सर का इराब हरकत से, और जमा मुअन्नस सालिम का इराब हरकत से, ठीक है। तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम, इसका जो इराब है वो हर्फ से आता है, ठीक है। अगर आप इसकी जमा मुकस्सर बनाए, जैसे रिजालुन, रिजालुन आती ना, रजुलुन की जमा रिजालुन, रिजालन, रिजालन, ठीक है, समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हाँ, फिर हम इंशाल्लाह, तो बस यही आपका अल्हम्दुलिल्लाह तरीका है। जमा मुकस्सर का कोई तरीका ही नहीं, वो मैं आपको पहले बता चुकी अकॉर्डिंग, और आप कितना मुताला करते हैं कुरान मजीद में, है ना, तो आप मुख्तलिफ अंदाज से आप उसकी जमा को देख सकते हैं, और इंशाल्लाह लज़ीम, ठीक है। लेटर ऑन अगर मुझे कुछ आपको देना होगा तो मैं आपको दे दूंगी। एनी हाउ, वसत को देखते हैं। वसत के हिसाब से हमने देखा था कि जब वसत को देखते हैं तो हमने देखा था कि दो तरह से ना, एक है हमने देखा था कि लाइक सॉरी, इस वसत के एतबार से मारिफा और नकिरा। मारिफा को हमने कहा था इंशाल्लाह प्रॉपर है, और जो नकिरा है वो आम है। और नकिरा को हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि नकिरा में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। इसम ज़ात होगा, ये मुराद है कि एक किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों का जो मुश्तरक नाम होता है, जैसे इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है, फरस घोड़ा, कोई भी घोड़ा हो सकता है, हजर उन पत्थर, कोई भी पत्थर हो सकता है। और इसम सिफत क्या है? जो किसी दूसरे की सिफत बयान करे, जैसे हसनुन खूबसूरत है, और इसी तरह जैसे कहा जाए साहलुन आसान, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह देखिए जो मस्तर होता है जो किसी भी अमल का नाम है, जैसे नसरुन, क़ियामुन, फतहुन, जुलूसुन, ये क्या है? मस्तर, जिसमें एक्शन होता है, काम होता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं पाया जाता है, जमाना नहीं पाया जाता है। जी, मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूँगी। आप इंशाल्लाह ग्रुप में एक मैसेज डाल दें कि हुरूफ़ जारा की, एडमिन प्लीज़ आप उसमें मुझे याद दिला दें, तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको हुरूफ़ जारा की लिस्ट इंशाल्लाह भेज देती हूँ। चलिए, ठीक है। तो नकिरा तो हमें समझ आ गया, इस्म ज़ात, इस्म सिफ़त, मज़दर, ये सारी नकिरा की कैटेगरी हैं, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इस्म अलम, हम मूव ऑन हो गए थे। मारिफ़ा में इस्म अलम को हमने देख लिया था, प्रॉपर नाउन होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब ज़ैदुन एक प्रॉपर नाउन है, तो तनवीन आ रही है, लेकिन आपको पता है इट्स अ प्रॉपर नाउन, किसी इंसान का नाम है, राइट। इसी तरह मोहम्मदुन, तनवीन आ रही है। अब तनवीन को देख के आप इसको नकरा नहीं डाल देंगे। अगर मैं आपको क्विज में दे रही हूँ तो आपने इसको नकरा डाल दिया, नहीं, आप तनवीन देख के नहीं, आप नाम देखिए। मैंने इंसानों नहीं कहा, मैंने रजुलुन नहीं कहा। अब रजुलुन कहूंगी तो आप नकरा डालेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी हो सकता है। वलदुन कहूंगी तो कोई भी आदमी हो सकता है, बिनतुन कहूंगी तो कोई भी बेटी हो सकती है, उम्मुन कहूंगी तो कोई भी माँ हो सकती है। लेकिन जब मैंने नाम मेंशन किया है, अगर मैं कहती हूँ लाइक मोहम्मदुन, तो अब आप इसको कहेंगे ये इसम अलम है, मारिफा की कैटेगरी है, ठीक है ना।
اب ہم اسم ضمیر کو دیکھیں گے کہ انسٹیڈ آف ناؤن وی یوز دا پروناؤنس، یعنی اسم کی جگہ جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ پروناؤن کہلاتی ہے. تو ہم نے دیکھا تھا پروناؤنس دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم پروناؤن کو دیکھیں تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. گردان آپ ساری بنا چکے، تو ضمائر کیا ہے؟ جو کسی نام کی جگہ بولے جائیں، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اٹیچ اور ڈیٹیچ، ٹھیک ہے. اٹیچ اور ڈیٹیچ. اٹیچ کا مطلب کیا ہے؟ متصل، وہ ضمیر جو کہ اسم فعل اور حرف سے جڑ کر آتی ہے. وہ ضمیر جو کہ اسم فعل اور حرف سے جڑ کر آتی ہے. اور ڈیٹیچ کیا ہے؟ جو اسم فعل اور حرف سے جڑ کر استعمال نہیں ہوتی، یعنی ڈیٹیچ کا مطلب ہے الگ سے آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اٹیچ متصل، ڈیٹیچ منفصل. متصل کا روٹ ورڈ دیکھیے نا، واو صاد لام، وصلہ ملانا. ہمارے یہاں جیسے صلہ رحمی میں کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ ملاؤ، رشتوں کو وصل کرو، جوڑو، ٹھیک ہے. اینڈ سیم از دا ڈیٹیچ منفصل، فصل سے الگ الگ، جدا جدا. تو اگر جو بھی ضمائر ہے اگر اسم فعل حرف کے ساتھ اٹیچ ہوں گی تو آپ کہیں گے متصل ہے، اگر اٹیچ نہیں ہے الگ سے آئیں گی تو ڈیٹیچ ہو جائیں گے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اتنی بات کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ ون ٹائپ کیجیے، ٹھیک ہے. اٹیچ یا ڈیٹیچ اگر جڑی ہوگی تو آف کورس پوری عربی گرامر میں صرف تین چیزیں کہ کیا تین چیزیں؟ اسم فعل اور حرف. چوتھی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف، ہے نا. سمپل سمپل ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ ہو رہی، کوئی بھی ضمائر پروناؤن، تو آپ کہیں گے دس از دا اٹیچ متصل. اور اگر ان کے ساتھ کوئی چیز مطلب کوئی بھی پروناؤن اٹیچ نہیں ہے، الگ سے آ رہی، تو آپ کہیں گے یہ ڈیٹیچ ہے، منفصل ہے. چلیے یہ اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیز کو دیکھیں گے، متصل. متصل کو ہم فردر تین جسے کہا جائے کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. متصل کو ہم جو اٹیچ ضمائر ہیں اس کو فردر ہم تین چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں گے. مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، ٹھیک ہے. یعنی جو اٹیچ ضمائر آئیں گی، اتنی بات ذہن میں رہے گی، جو اٹیچ ضمائر آئیں گی ہے نا، تو ان کیا ہوگا؟ ان کو ہم فردر جسے کہا جائے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے. یا تو وہ کلام میں مرفوع متصل بنیں گی، یعنی ان کی پوزیشن مرفوع کی ہوگی، اور مرفوع کون ہوگا؟ جو فاعل بنے گی. یا پھر وہ منصوب متصل ہوں گی، یعنی وہ ضمائر ایز اے جسے کہا جائے مفعول آبجیکٹ کے طور پر آ رہی ہوں گی. اور تھرڈ کیا ہے؟ وہ یا تو مجرور متصل ہوں گی، یعنی ایز اے پوزیشن کے لیے آ رہی ہوں گی، نسبت کے لیے آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو کیا بات سمجھ آ گئی؟ دو بڑی کیٹیگریز ہم نے دیکھی ضمائر کی، منفصل متصل. متصل ہم نے دیکھا جو اٹیچ ہوتی ہے اس کے ساتھ کسی بھی اسم فعل یا حرف کے ساتھ، اس کی فردر 3 کیٹیگریز ہے. ہم نے دیکھا کہ کیا کیا دیکھا؟ مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، ٹھیک ہے. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کیا بس ٹائپ کیجیے ٹو ٹائپ کیجیے تاکہ پھر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہے کیا، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھیں. گڈ، ماشاء اللہ، ٹو ٹائپ کیجیے. گڈ، الحمد للہ. تو مرفوع متصل جو کلام میں فاعل بنتی ہیں، سب سے پہلے ہم متصل پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فاعل بنتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی ہاں چلیے ادھر آ جائے. جو کلام میں فاعل بنتی ہیں، یا ایک سیکنڈ میں آپ کو، ہاں بس یہ ٹھیک ہے، یہ والا آنے دیں. اب آپ کو انشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی وہ ضمائر جو کلام میں فاعل بنتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں، آپ نے یہ تو گردانیں پڑھی ہیں تھوڑی بہت، آپ اپنے اس میں دیکھتے ہیں فعلا، ٹھیک ہے. فعلا، فعلو، پڑھتے ہیں نا. فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا نا، ٹھیک. اچھا ان کو آپ کو یاد کرنا، یہ اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے، فعلا از دا اسٹینڈرڈ ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز کی، جیسے آپ ایس او پیز کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کے کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. سیم اس کے لیے بھی، جیسے اگر ہم کوئی بھی گردان بنائیں گے تو کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو فا عین لام کلمہ از دا اسٹینڈرڈ. اب آپ اس پہ نصارہ رکھ دیں، نصارہ، نصارہ، نصارو، نصارت،
नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना, आप बना लेंगे। तो स्टैंडर्ड हमारे पास फ़ाइल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने करना क्या है। आपका छुट्टियों में होमवर्क ये है कि आपने फ़ाइलात से इसको टिप पर याद करना है, और आपके लिए जिस अंदाज से भी आसानी। बहुत से लोग अपनी जो 14 आपके जो 5 फिंगर्स हैं, उसमें जो पोर्स बने हुए 14 है ना, या 15 है, जो भी आप उस पे रख के भी याद कर सकते हैं। फ़ाअला, फ़ाअला, फ़ाअलूहु, फिर इस तरह फ़ाअला, सॉरी, फ़ाअला, फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़ाअलत, फ़ाअलता, फ़ाअलना, फ़ाअलता, फ़ाअलतुमा, फ़ाअलतुम, फ़ाअलती, फ़ाअलतुमा, फ़ाअलतुन्ना, फ़ाअलतु, फ़ाअलना, बस ये रट जानी चाहिए। अब मैं आपको कोई भी वर्ब दे दूंगी, आप इसको बना लें, आप इसको बना लेंगे। मैं आपसे कहती हूँ जलसा से बने, आपको टिप पे याद हो, जलसा, जलसा, जलसु, जलसत, जलसता, जलसना, जलसता, जलस्तुम, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुम, जलस्तुन्ना, जलस्तु, जलसना, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है इतना आपको रट जाए, और वो कब होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगी, आपने क्या क्या, कम से कम मैं आपको छुट्टियों में 15 वर्ब्स दूंगी, और आपने कुछ नहीं करना। मैंने तो 60 बनाई थी, मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 60 दे दूंगी, लेकिन कम से कम मैं आपको कहूंगी कि आप 15 तो आप करेंगे, ठीक है। 15 तो 15 कर लेंगे इंशाल्लाह। बस छुट्टियों में आपने सिर्फ आपको कॉपी करना, आपने लिखता। और मैंने यकीन करी, मेरे ख्याल से मैं 10 पे पहुंची थी, मुझे गर्दाने याद हो गई थी, बल्कि मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैं किस किस, हमारे सर ने हमें 60 दी थी, और जब 60 करते करते मैं सोची थी इतनी गर्दानें दी क्यों है, तो मुझे लगा कि इल्म जो है वो कलम से महफूज होता है ना, वो करते करते ना आपका हाथ चलने लगा, और फिर जबान से अल्हम्दुलिल्लाह अदायगी हो गई। तो आपको मैं इंशाल्लाह 15 दे दूंगी, अगर आप कहेंगे 60 चाहिए तो मैं आपको 60 दे दूंगी, आपकी अपनी मर्जी है। आपने क्या करना, बस प्रैक्टिस करनी। अब मैं, सवाल मेरा ये पैदा होता है, मैंने तो आपसे कहा था कि मैंने आपसे कहा था मरफू ज़माइर वो हैं जो कलाम में फाइल बनती हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला पेज इंशाल्लाह इसको सामने करते तो मैं इंशाल्लाह समझाती हूँ। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ये वाला फ़ाअला, नहीं ये वाला फ़ाअला, देखिए फ़ाअला। अब सवाल ये पैदा होता है, फ़ाअला को गौर से देख के बताइए, इसमें रूट वर्ड के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज है? फा, आइन, लाम, बताइए। रूट वर्ड के अलावा आपको पता है ना, रूट वर्ड इज द मीन वर्ड जिससे वो वर्ड वजूद में आता है। नो, शाजिया कह रही नो। कोई और बताएगा, फाला के अंदर कोई भी रूट वर्ड के मतलब रूट के वर्ड के अलावा एक्स्ट्रा लेटर मौजूद है? नो, ठीक है सिस्टर, और बाकी लोग बताएं। ठीक है, नो, ठीक है। अब आप फाइला को देखें, मैं तो कह रही हूँ कि उसने किया, he did, तो ऑफ कोर्स डूअर ऑफ एक्शन तो होना चाहिए, राइट है ना। डूअर ऑफ एक्शन कहाँ है, कहाँ है? तो याद रखिए, कोई भी एक्शन जब होता है तो उसका डूअर ऑफ एक्शन जरूर होता है। बेटा कैन यू क्लोज द डोर, बेटा इसको बंद कर। तो अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि कोई भी जो काम होता है, तो उसका काम को करने वाला तो जरूरी है, इसके बगैर तो काम ही नहीं। अगर मैं आपसे कहती हूँ आप पढ़े तो पढ़ने वाला कोई होगा ना, सेम खाना खाने वाला, इसी तरह फाइला करने वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि फाइला का फेल वर्ड मतलब डूअर ऑफ एक्शन का है, फाइल कहाँ है, ठीक है। याद रखिए, फाइल दो तरह से आता है, फाइल दो तरह से आता है, कोई भी फेल होगा, ठीक है, कोई भी फेल है तो उसका जो फाइल है, डूअर ऑफ द एक्शन है, वो दो तरह से आता है, ठीक है। या तो वो, इससे पहले वाले पेज को दिखाएंगे तो उसमें इनको नजर आ जाएगा, या तो डूअर ऑफ द एक्शन होगा, ये इससे पहले वाला, हाँ। तो इससे पहले देखिए, फाइल जो है वो दो तरह से आता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे जो मैं अगर आपको इशारा करूँ, ये जो नीचे है ना फाइल, इसम जाहिर और इसम ज़मीर, ठीक है, ये दो तरह से आता है। या तो जाहिर होगा, किसी भी चीज का नाम हो जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सिस्टर फातिमा, रिकॉर्डिंग पॉज्ड हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पॉज्ड है, अभी हुई है ये? जी मेरे ख्याल से अभी हुई है, अभी नोट किया। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ एनीहाउ, जी, फाइल को देखिए, इसम जाहिर और इसम ज़मीर, ठीक है। इसम जाहिर दो तरह से आता है, इसम जाहिर और इसम ज़मीर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, ठीक है। कुरान मजीद में आयत आती है, खलक़ल्लाहुल इंसाना। अब खलक़ा, आपको पता है ये फेल है,
शराबा, ये सॉरी शरीबा फेल है, इसी तरह कतबा फेल है, ठीक है, कोई नाउन की अलामत नहीं, कोई सिंबल नहीं मौजूद है, ठीक है। तो खलक़ल्लाहु, ठीक है। अब आपको पता है कि खलक़ा पैदा किया किसने? अल्लाह ने। क्यों? मैं क्यों कह रही हूँ कि अल्लाह ने पैदा किया? क्योंकि कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ून, हर फ़ाइल हालत रफ़ा में होता है, ठीक है, हालत रफ़ा। और वर्ड अल्लाह, अब देखिए कि इसकी लास्ट लेटर की हरकत पे क्या आ रहा है? दम आ रहा है ना? तो अब आपको पता है कि डूअर ऑफ एक्शन जो है वो इसम नाउन की शक्ल में मौजूद है, ठीक है? नाउन की शक्ल में मौजूद है। बात समझ आ रही है कि डूअर ऑफ एक्शन नाउन की शक्ल में मौजूद है। तो डूअर ऑफ एक्शन फाइल जो है वो दो तरह से आता है, या तो किसी इसम ज़ाहिर यानी किसी भी नाउन की शक्ल में आ जाएगा, या फिर प्रोनाउन की शक्ल में आएगा, या फिर किसी भी ज़मीर की शक्ल में आएगा। अब मैं इस आयत को चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ खलक़ल इंसान। अब मैंने लफ्ज़ अल्लाह को हटा दिया, सिर्फ मैंने इतना कहा खलक़ल इंसान। अब हम में से कोई ये ना कहे नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि इंसान ने पैदा किया, हाँ? जैसे मतलब कहने का मकसद है इसको समझिएगा। अब खलक़ा के बाद अल इंसाना फ़ाइल नहीं हो सकता, क्योंकि इंसाना की लास्ट लेटर की हरकत क्या है? फ़तह है ना? फ़तह है ना? मैं इंसाना कह रही हूँ, इंसानु नहीं कह रही कि इंसान ने पैदा किया। मैं कह रही हूँ खलक़ल इंसान, तो इंसान इज द मफऊल है, ठीक है, मफऊल है, ऑब्जेक्ट है। तो खलक़ा का फेल कहाँ चला गया? कहाँ है? अब हम कहेंगे कि इसका फाइल जो है, इसका फाइल जो है वो क्या है? ज़मीर की शक्ल में। और जब ज़मीर की शक्ल में आता है तो याद रखिए दो तरह से आता है, ठीक है। जब भी कभी भी फाइल डूअर ऑफ द एक्शन आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद आता है, तो वो दो तरह से आएगा, या तो प्रोनाउन की शक्ल में आएगा या नाउन। अगर प्रोनाउन की शक्ल में तो दो तरह से आएगा, ठीक है, दो तरह से आएगा। इसके बाद वाला पेज लाइएगा इसके बाद वाला पेज कि दो तरह से आएगा। इसके बाद इस किस तरह से आएगा कि इसके बाद यानी या तो बारिज होगा या मुस्ततर होगा, बारिज होगा या मुस्ततर। बराजा जाहिर होना, यानी सामने आपको लफ्जों में नजर आ रही होगी जमीन, ठीक है। मुस्ततर का मतलब है हिडन, छुपा हुआ। या तो आप अब आप क्या करेंगे, ये जो मैंने आपके सामने 12 सीगे पढ़े, इनको सीगे कहा जाता है। इनमें या तो जमीर जाहिर होगी या फिर बारिज होगी। बारह का मतलब क्या है? बारिश का मतलब क्या है कि जाहिर लफ्जों में नजर आएगी। और मुस्ततिर का मतलब क्या है? हिडन होगी, मुझे नहीं पता, नजर नहीं आ रही। अब फाइला को देखिए, अब गौर से देखिए, रूट वर्ड के अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा लेटर नजर नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है इसकी जो जमीर है, इसमें डूअर ऑफ द एक्शन है जो कि जमीर की प्रोनाउन की शक्ल में आया है, वो हिडन है या फिर बारिज है यानी जाहिर हो रही है? बताइए, शाबाश, क्या लग रहा है आपको? हिडन, शाबाश, बिल्कुल हिडन है, आपको नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि फाइला के अलावा कोई एक्स्ट्रा लेटर ही नहीं है जिसको मैं जमीर काउंट करूं। फाइला इज द रूट वर्ड, वो तो फॉर्म करने के लिए बना है उस वर्ड को, ठीक है ना। तो गुड, माशाल्लाह, आपने कहा हिडन है, ठीक है। अब फाइला, फाइला को देखिए, रूट वर्ड के अलावा आपको क्या नजर आ रहा है? आपको क्या एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? गौर से देखिए, अब गौर से देखिए, फ़अला, ला, जी, फ़अला में आपको कोई एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है? फ़ाइल नाम के अलावा अलिफ, शाबाश राफ़िया, अलिफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ, सब कह रहे हैं ना, अलिफ, बिल्कुल अलिफ है। अलिफ नज़र आ रहा है, लाम के बाद अलिफ है, तो ला मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। अब याद रखिए ये जो अलिफ है ये तस्निया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसकी ज़मीर की शक्ल भी है, ठीक है। इसमें जो ज़मीर की शक्ल है ना वो इस अंदाज से आ रही है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? अलिफ इज रिप्रेजेंटेड किस चीज को करेगा? ट्वेल्व को भी, यानी दो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तस्निया है, और साथ साथ इसका ये फाइल भी है। तो अब इसकी जो जमीर है वो बारिज होगी या मुस्ततिर? अब इसको क्या नाम देंगे, बारिज या मुस्ततिर? शाबाश, शाबाश, बारिज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा, बारिज, ठीक है। अब आप देखिए फ़अलू, फ़अलू, बताइए एक्स्ट्रा लेटर क्या है? ठीक है,
فعلو شاباش. اب اس میں دیکھیے فا عین لام اس کا کلمہ, ٹھیک ہے. واؤ کیا ہے, جو جمع کو بھی ریپرزینٹ کرے گا اور اس کا فاعل بھی ہے, اس کا فاعل بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو الف ہے, یاد رکھیے یہ الف فار پروٹیکشن, الف جو ہے وہ بیسیکلی پروٹیکشن کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو عطف کا نہ سمجھے, کوئی اس کو لیٹر عطف کا نہ سمجھے, ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی اس کو عطف کا نہ سمجھے. الف فار پروٹیکشن اینڈ دا واو از دا فاعل اینڈ آلسو شوز دا پلورل, جمع کو بھی ظاہر کر رہا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے, ہاں. تو آپ نے پورا اچھی طرح سمجھ لیا. فاعلا ضمیر مستتر ہے, جو کہ مستتر ضمیر کی شکل میں نے آپ کو پہلے کالم میں بتائی ہے, ہوا مستتر ہے, ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیے فاعلا, اس میں کیا ہے, یہ بارز ہے کیونکہ الف ہے, جو کہ آپ کو ایکچولی کیا ہے, ڈویل کو شو کر رہا ہے, تسنیہ کو ساتھ میں اس کا فاعل بھی ہے, اور جو کہ ایکچوئل شکل کیا ہے, ہما ہے. فاعلو, اس میں آپ نے کہا واو اس کا فاعل بھی ہے, جمع کو بھی ظاہر کر رہا ہے. الف فار پروٹیکشن کی ایکچوئل جو شکل ہے ضمیر کی وہ ہوم ہے, لیکن ہمیں کلام میں واو کے ذریعے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ہیا کو دیکھیے, ٹھیک ہے. اب آپ سوری نیکسٹ دیکھیے فاعلت, فاعلت, ٹھیک ہے. اس میں کیا ایکسٹرا ہے, آپ سب بتائیے, 1 منٹ اور ہے, جلدی سے بتائیے. میں آپ کو تیزی سے کروا دوں, پھر آپ اس کو تا یاد رکھیے. تا پہ جب یہ جو تا ہے نا, اس کو یہ ایکسٹرا تو ضرور ہے, لیکن یہ صرف یہ اس کا فاعل نہیں, یہ مونس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو تا ساکنہ ہے نا, اگر تا پہ فتحہ آتا, کسرہ آتا, دمہ آتا, تو ہم کہتے تھے کہ یہ اس کا فاعل ہے. لیکن تا پہ جب جزم آ جاتی ہے نا, تو یاد رکھیے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. آپ کیسے مذکر فیمینن اینڈ میسکولن میں ڈفرینس کریں گے, ٹھیک. اگر میں فاعلہ بولوں, آپ کو کیا پتا فاعلہ از دا مذکر اور مؤنث, اور میں فاعلت بولوں تو آپ کو کیا پتا چلا مذکر اور مؤنث. تو آپ کو پتا چلے گا جس میں تائے ساکنہ آ جاتی, یہ ورب کی نشانی ہوتی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جسے کہا جائے اس کے اندر جو اس کی ضمیر ہے مستتر ہے, مستتر ہے, ٹھیک ہے. مستتر ہے کیونکہ اس میں کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے. جو تا ساکنہ ہے وہ اس کا بیسیکلی وہ کیا ہے, اس کا بیسیکلی جسے کہا جائے مؤنث کی علامت. اسی طرح دیکھیے میں تیزی سے جا رہی ہوں, آپ انشاءاللہ بعد میں لاسٹ کلاس میں کرواؤں گی. فاعلتا, اس میں ایکسٹرا لیٹر کیا ہے, تا, یہ اس کا فاعل ہے, اور الف جو ہے وہ تسنیہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے. فاعلنا, نون جو ہے وہ نون نسوہ ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو میں بس آپ اس کو ذہن میں بس اتنا رکھیے کہ جتنے بھی فاعلتا سے لے کر لاس تک فاعلنا, یہ سارے میں ضمیر بارز ہے. تو ٹوٹل ہمارے پاس نمبر آف صیغے 14 ہے. ان میں سے 2 ہمارے پاس بارز ہے, جو کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب, اور ریسٹ آف دا 10 صیغے ہمارے پاس اس میں جو ضمیر ہے وہ بارز ہے, اور ہر ایک کا میں نے آپ کو علامت بتا دی ہے, اور ایکچوئل ضمیر کی جو شکل ہے وہ بتا دیجیے. تو انشاءاللہ آپ نے بس اتنا کرنا, آپ کو ہوم ورک ملے گا. آپ نے اگر آپ چاہیں اسی طرح کالمس بنا کے کر سکتے ہیں, اور اپنی جیسے یاد دہانی کے لیے ایک کو تو کر لیجیے, اور باقی ریسٹ آف دا کالم آپ نے صرف اپنے گردان بنانی. میں آپ کو دونوں پیٹرن دوں گی کہ آپ اس انداز سے, جس انداز سے آپ بنا سکیں اس کو بنا لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہمارا میں آپ کو اناؤنسمنٹ کر دوں ریگارڈنگ ہمارے ہوم ورک کے حساب سے. آپ نے ابسا آیت نمبر 11 سے لے کر 20 بھیجنی ہے. انشاءاللہ آپ کو گرامر کا ہوم ورک سسٹر آپ کو پوسٹ کر دیں گے. اب ہماری جو کلاس ریزیوم ہوگی, آپ کو پتہ ہے کہ مئی میں ہمارا فرسٹ جو آپ کی کلاس بن رہی ہے, انشاءاللہ آپ سب اس کو نوٹ کیجیے گا, 18 مئی, ٹھیک ہے. 18 مئی آپ کی کلاس 18 مئی پہ ریزیوم ہوگی. از اٹ اوکے آپ سب کے لیے؟ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. جی آپ کو انشاءاللہ شازی ہم بھیج دیں گے, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کی لاسٹ کلاس سے آج, اور انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گی. آپ کی جو کلاس ریزیوم ہوگی انشاءاللہ 18 مئی پہ, اس کو آپ انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ جو لوگ بہنیں ٹیسٹ دینا چاہ رہی ہیں, انشاءاللہ سسٹر نے پوسٹ کر دیا تھا آپ کو فرائیڈے انشاءاللہ 9 AM پر آپ کے پاس آیات پوسٹ ہو جائیں گی. ود ان ہاف این آور کے اندر آپ نے اپنی ریسائٹیشن بھیج دینی ہے. آپ پہلے سے الرٹ رہیے گا. آپ کو انشاءاللہ مختلف پیسیجز دیے جائیں گے دونوں
صورتوں میں سے اگر کسی نے جسٹ ان کیس اونلی 1 سورہ کی ہے تو انشاءاللہ وہ 1 سورہ کا بھی دے سکتا ہے، لیکن پھر آپ میسج میں چھوڑ دیجیے گا کہ آپ نے اپنی صرف 1 سورہ کی ہے، لیکن خوشی ہوگی کہ اگر آپ دونوں صورتوں کا ٹیسٹ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہاف این آور کے اندر دینا ہے، ود ان ہاف این آور کے بعد اگر آپ نے لیٹ دیا تو اس میں پھر یہ کہ دیکھا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ اینی ہو، جزاک اللہ خیرن کثیر، ہمارے خلاصے قرآن کا ٹائم ہو گیا۔ آپ سب اگر آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے، انشاءاللہ بہت تیزی سے جاتا ہے، جسٹ 1 آور سیکشن ہے۔ اگر آپ میں سے جو کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے، لیکن اگر ڈیٹیل میں سنیں گے تو گروپ میں ریکارڈنگ پوسٹ کی جاتی ہے، وہ زیادہ آپ کو اچھی لگے گی کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل میں کروائے گئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کا علم مبارک کرے، بہترین انداز سے رمضان کی سعادتوں کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اور ہر طرح کی نیکیوں، خیر میں، بھلائی میں دوڑنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ آپ سے معافی چاہوں گی، کبھی بھی پڑھانے میں یا سسٹرز کے آپ کے چیک کرنے میں غلطی ہو تو ایک دوسرے کو درگزر کیجیے گا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنی رحمت عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت اور اپنا دیدار نصیب کر دے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ زندگی ملی تو آپ سے انشاءاللہ 18 مئی پہ ملاقات ہوگی۔ مین وائل آپ انشاءاللہ ہمارا خلاصہ قرآن کو سن سکتے ہیں ٹل ہمارا 30 اپریل پہ تک وہ جائے گا، 5 days a week۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔